ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അത് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ ജീവനായി, ശ്വാസവായുവായി അക്ഷരങ്ങൾ നിറയുന്ന വായന ഒരു വസന്തം തീർക്കുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യജീവനിലും. NSS ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിൽ കോളേജ് യൂണിയനും ഭാഷാവേദിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വായനാ പക്ഷാചരണം ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പന്തളം NSS കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും HODയും കേരള സർവകലാശാല റിസർച്ച് ഗൈഡുമായ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ഡോക്ടർ അഞ്ജന ടീച്ചറുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. Hello everyone. At the very outset itself, let me wish you all a very happy reading day. I always wonder, why should we need a day for reading? Since reading should be and is an integral part of our existence, just like sleeping, eating, and even like breathing. That will come to a very pertinent question. What is the relevance of reading? Let me tell you a very short anecdote. One person was traveling in a train. He's sitting in a coach and one of his friends donates him with a book. And the journey starts, so he starts reading. And the rest is history. And that person is none other than our own Mahatma Gandhi. And the book that he was reading was John Ruskin's Undo This Lust. Gandhiji has said in his autobiography that book has transformed his perspectives. So, books and reading influences a person a lot. Another important question arises. What are the advantages of reading? We can broadly classify that into academic and non-academic. In the academic side, we can say reading of any books or anything in any language enhances your communicative skills. It helps you to become more confident in your dealings with others. It's been proven over ages. Now, coming to the non-academic advantage of reading, reading makes a person more empathetic. It makes a person more cultured. It makes a human being more humane. That means reading enhances or reading makes better individuals. Another medically proven advantages are reading makes, it reduces the degenerative problems of the brain. It enhances our memory because it is a stress releasing activity. In that way, reading is therapeutic. Especially in this pandemic era, when all of us are confined within the four walls of our homes, we don't have any other way to interact with people. Books should be and is our constant companion. It opens a wide horizon. It takes us for a jolly ride. Reading is your best counselor. So there has been a lot of hue and cry when the social media sites or social networking sites came up that reading is going to be a dying habit. But I should say that the euphoria when you get while reading a book can never be replaced by anything. So I request all of you to keep reading. Be addicted to the habit of reading. Thank you. അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച വിസ്മയങ്ങളെ മനക്കണ്ണാൽ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് വായന. പുസ്തകങ്ങളോളം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാനും ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്താനും മറ്റാർക്കുമാവില്ല. വായനയ്ക്കായൊരു ദിനം ജൂൺ 19. മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ വായനയുടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പുതുതലമുറയ്ക്ക് വായനയിൽ കമ്പം കുറയുമ്പോഴും പലർക്കും പുസ്തകങ്ങൾ ഗൃഹാതുരമായ ഓർമ്മയുടെ ഭാഗമാണ്. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് ഒരു കാലത്ത് മുഖ്യ സ്രോതസ്സായിരുന്ന വായന അങ്ങനെ വേഗം മറക്കാനാവുന്നതുമല്ലല്ലോ. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നാം ഇന്ന് വായനയെ അറിയുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കുന്നത്
കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാകാം. വായനയ്ക്ക് പുതിയ മുഖങ്ങൾ വരികയും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരുണ്ടാവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും വായനയ്ക്കോ വായനാദിനത്തിനോ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്തൊരു സത്യം മാത്രമാണ്. മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ വായനയുടെ വിത്ത് വിതച്ച PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. 1909 നീലം പേരൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. ഒരു LP സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സനാതനധർമ്മം എന്ന ഗ്രന്ഥശാല അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് 1926 ഈ ഗ്രന്ഥശാലയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മലയാളികളെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയത്. പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവരക്തം കൊടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തു. അത് പടർന്നു പന്തലിച്ച് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘമായി മാറി. ഗ്രന്ഥശാലയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും കേരളത്തിലുണ്ടാവരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ദീർഘകാലം ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഗ്രന്ഥലോകം, നാട്ടുവെളിച്ചം, കാൻഫിഡ് ന്യൂസ് എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം പണിക്കർ കേരളത്തിലെ 5000-ലേറെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. സാക്ഷര കേരളം എന്ന ബഹുമതി നമ്മുടെ നാടിന് നേടിത്തന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല. 1996 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19, അതിനാൽ തന്നെ നാം കേരളത്തിൽ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ജൂൺ 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വായനാ വാരമായും ആചരിക്കുന്നു. 2017 നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജൂൺ 19 ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ദേശീയ വായനാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ഒരു മാസക്കാലം ദേശീയ വായനാ മാസമായും ആചരിക്കാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു. വായന ജീവിതത്തോടുള്ള അഗാധമായ പരിചയമുണ്ടാക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് വായിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കാരണമാകുന്നു. ചുറ്റുവട്ടത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ സ്പഷ്ടത കൈവരിക്കാനാവുന്നു. അവനവനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിലൂടെ ലോകത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആശയവിനിമയത്തിന് കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടുവാനാകുന്നു. അക്ഷരമുത്തിൽ വാക്കുകളുന്നു, അവ പുസ്തകമാകുന്നു. ആരും കാണാമഴകളിലൂടെ കഥകൾ നമ്മെ നയിക്കും. ഈണം ചാത്തിയ കവിതകളുള്ളിൽ മധുരം പേര് നിറയ്ക്കും. പുസ്തകമെന്ന ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പലതാണ്. കഥകൾ, കവിതകൾ, പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ പലതരമറിവാണ്. അക്ഷരമധുരം നുണയാനായി പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം. അറിവില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല, അറിവിലകന്ത പാടില്ല. പുസ്തകമെല്ലാം വായിക്കാം, പുസ്തക വായന ശീലിക്കാം. ഏവർക്കും നല്ലൊരു വായനാ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.